ए मूसा बंदा अपने दुखों का कारण आप ही है, कोई होर नहीं है उसके दुखों का कारण, क्योंकि दुख किते बाहर नहीं है। जदों भी दुख चलते हैं तो बंदे दे अंदर ही चलते हैं। बोलो समझते हो कि नहीं? हुण इहनूं इदां समझ लो, इहनूं फिर एक दूसरे तरीके नाल समझाइए कि दो आदमी है, एक ने रात को डरावनी फिल्म देखी है और दूजे ने देखी नहीं, दूजे ने देखी नहीं, दूजे ने देखी है भगवान की फिल्म, कोई अच्छी फिल्म, धार्मिक फिल्म कि उस दसिया गया रब हर जगह है। हुण एक ने डरावनी फिल्म देख के आया और एक हर जगह रब है, परमात्मा है, वो शिक्षा लैके आया, वो फिल्म देख के आया। दोनों ही रात को मिलते हैं क्योंकि घर जाना उन्होंने अपने, यानी थिएटर चो देख के आए अपने अपने। हुण सुनसान रास्ता अंधेरा है, हुण सच दस्यो वो अंधेरे रास्ते में डर किहनूं लगेगा? किहनूं डर लगेगा? जवाब दिओ। जिहड़ा डरावनी फिल्म देख के आया डर उहनूं लगना है, तो जिहड़ा भगवान वाली फिल्म देख के बड़े विश्वास नाल तुरिया जाएगा। हुण दसो जे रस्ते च डर हुंदा, हनेरे च डर हुंदा, हनेरे च तो फिर तो दोनों नूं लगना चाहिए सी, पर एक विश्वास नाल जा रहे तो एक डर डर के जा रहा है। फर्क कित्थे है? फर्क रास्ते च नहीं है, अंधेरे च नहीं है, फर्क यह है कि दोनों के माइंड च की चल रहा है। एक दे माइंड में चल रहा वो भूत और दूजे के माइंड चल रहा वो परमात्मा, वो मेरा मालिक। गल समझ आई कि नहीं? इसलिए बाहर किते बुरा नहीं है, बाहर किते दुख नहीं है। जिन्होंने अपने रब ते यकीन है वो वास्ते हर जगह वो रहमत है, वो बख्शिश है। तो जिन्होंने रब ते यकीन नहीं है वो वास्ते हर जगह दुख ही दुख है, परेशानियां परेशानियां है। समझ आ रही कि नहीं? इसलिए अज तो अपने अंदर विश्वास पैदा करो, क्योंकि परमात्मा ने कहा जे मेरिया रहमत चाहिए है, मेरिया बख्शिशा चाहिए हैं, तो मेरी बख्शिश उन्होंने मिलती है जिन्होंने अंदर की होवे, की होवे, की होना चाहिए है? विश्वास। क्योंकि वैसे भी महात्मा बुद्ध ने बड़ी प्यारी गल कही है। किसी ने महात्मा बुद्ध को कहा कि महाराज पूछया कि महाराज ये दसो कि स्वर्ग का द्वार केड़ा है तो नरक का द्वार केड़ा है? स्वर्ग का द्वार केड़ा है तो नरक का द्वार केड़ा है? तो उत्थे महात्मा बुद्ध ने बड़ा प्यारा जवाब दिता है। महात्मा बुद्ध कहते नरक का द्वार है क्रोध और नफरत। नरक का दरवाजा केड़ा है? क्रोध और नफरत। और स्वर्ग का द्वार उन्होंने कहा प्रेम और क्षमा। की कहा? प्रेम और क्षमा। जिहदे अंदर क्रोध है, जिहदे अंदर नफरत है, वो वास्ते हमेशा नरक के दरवाजे खुले रहते हैं। नरक यानी दुख। जे तुसीं अपने अंदर नफरत लैके बैठे हो, क्रोध लैके बैठे हो, तो नरक च की हुंदा? एक अग हुंदी जो बंदे नूं साड़दी है। तो जिहड़ा क्रोध लैके बैठा होवे, जिहड़ा नफरत लैके बैठा होवे, वो भी हर वेले नफरत की और क्रोध की अग विच सड़दा है, दुखी हुंदा रहिंदा है। तो जिहदे अंदर प्रेम होवे, क्षमा होवे, किसी ने गलती करती जा तैनूं क्षमा कीता, क्षमा करन दे नाल ही क्रोध की और नफरत की अग शांत हो गई, शांति आ गई, सुकून आ गया। हुण तुसीं इन्नी गल अपने दिलों दिमाग च बिठा लो कि मैं अपने वास्ते नरक का दरवाजा खोलना है या मैं अपने वास्ते स्वर्ग का दरवाजा खोलना है। हुण स्वर्ग नरक यानी वो नहीं कि उपर किते, ये जीवन की ही गल है कि मैं अपने वास्ते दुखों का द्वार ही, नरक यानी दुख, दुखों का दरवाजा खोलना है। तो मैं अपने जीवन च क्रोध और नफरत नूं जगह देवां, उन्होंने रखा। तो जे मैं चाहता हाँ कि नरक का दरवाजा बंद होवे और स्वर्ग का, खुशियां का, आनंद का, शांति का, कामयाबी का दरवाजा मेरे वास्ते खुले, तो फिर मैनू चाहिए है कि क्रोध और नफरत नूं छड्ड के प्रेम और क्षमा नूं अपने जीवन च लिया। समझ आ गई कि नहीं? क्योंकि समझ लो, इन्हें इदा समझ लो दो चाबियां हैं, समझते हो कि नहीं? एक नरक के द्वार दी और एक स्वर्ग के दरवाजे की द्वार दी। हुण जे तुसी नफरत क्रोध रखते हो तो फिर तुसी वो चाबी का इस्तेमाल कर रहे हो जिहड़ी नरक का दरवाजा तुहाडे वास्ते खोलेगी। तो जे तुसी प्रेम और क्षमा नूं अपने जीवन च रखते हो कि कोई गलती करदा मैं क्षमा कर देना है, वो माफ़ी मंगे ना मंगे पर मैं क्षमा ही कीता, क्योंकि गल मेरे अंदर दी है, वही नहीं है कि माफ़ी मंगे तो क्षमा करना है। तो जे वो साल 2 साल 10 साल माफ़ी ना मंगे तो की मैं क्रोध की अग सड़ी जावां? नुकसान किहदा? मेरा। तो जे मैं हुणे ही उन्होंने क्षमा कर दिता, या भाई तू बुरा किया, मैं क्षमा किया, क्योंकि मैं ज़्यादा देर क्रोध और नफरत की अग च अपने आप को क्यों साड़ा? गलती तू करे, सजा मैं अपने आप को देवां साड़ के? जा तू गलती कर, मैं माफ़ किया।
क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं नफरत और क्रोध की अग 'ਚ सड़ के अपने वास्ते नरक का दरवाजा खोलां या अपने जीवन को नरक बनावां। पर बंदे की देखो समझ, बंदा 10-10, 15-15, 20-20 साल इत्थे तक कि सारी उम्र नफरत और क्रोध की अग 'ਚ सड़ता रहता कि उन्हें इन्ने साल पहला मैनू गाल कड्डी सी, वो माफी मंगे, वो नहीं मंगे तो तू इदां ही सड़ता रहेगा। समझदार बंदा तो वह है, वो मंगे ना मंगे, शांति की लोड़ मैनू है। शांति की लोड़ किहनू है? मैनू है। शांति मैनू चाहिए है, खुशी मैनू चाहिए है। तो जे मैं अज ही फैसला कर लवां जा तैनूं माफ़ किया, तू जिथे भी मर्जी बैठा है, तू माफ़ी मंग ना मंग, मैनू कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैनू शांति चाहिए भाई। जा मैं तैनूं माफ़ किया, जा मैं भुला दिता, छड्डी नफरत, छड्डिया क्रोध, तो तुसीं देखोगे हुणे ही तुहानूं शांति मिल जाएगी, हुणे ही तुहानूं तृप्ति मिल जाएगी, तुहाडा जीवन हुणे ही स्वर्ग बन जाएगा। स्वर्ग का दरवाजा, खुशियां का दरवाजा तुहाडे वास्ते खुल जाएगा। इसलिए अपने हत्थी अपने जीवन को नरक ना बनाओ। इसलिए जे जीवन च खुशी चाहते हो तो फिर स्वर्ग के दरवाजे वाली चाबी लाओ। वो केड़ी है? प्रेम और क्षमा, प्रेम और समझना जरा। इसलिए सब नाल प्रेम करो और अपने मालिक ते विश्वास करो कि सब दे अंदर मेरा वो मालिक है, सब दे अंदर मेरा मालिक वसदा है। अपने मालिक ते विश्वास रखना है कि हर जगह मेरा मालिक है, इसलिए मैं सब नाल प्रेम करना है और मैं सबनों क्षमा भी करना है। और ये क्षमा ओदी खातर नहीं, ये क्षमा मैं अपनी खातर कर रहा हाँ, ताकि मेरा मन एक क्रोध की अग 'ਚ ना सड़े, ये नफरत की अग 'ਚ ना सड़े, बल्कि मेरे मन को टका आ जाए, चैन आ जाए, शांति आ जाए। तो जे यही सोचते रहोगे माफ़ी मंगे, माफ़ी मंगे, तो जरा सोचो ना मंगे तो की करोगे? तुम सड़ते रहोगे अग 'ਚ? नहीं। समझदार बंदा वो कर्म करेगा जिस उन्होंने पता मेरा फायदा है। क्षमा करने 'ਚ फायदा हुणे ही करदा, प्रेम करने 'ਚ फायदा हुणे ही शुरू करदा, तो नफरत करने 'ਚ, क्रोध करने 'ਚ नुकसान है, हुणे ही छड्डदा इहनूं। इसलिए तुसीं भी समझदार बनना है। हुण चाबियां दसदियां तुहानूं, नरक दी भी और कादी? स्वर्ग दी भी। प्रेम और क्षमा नूं जीवन 'ਚ लियाओ, स्वर्ग के दरवाजे खुले रहणगे, खुशियां जीवन 'ਚ आंदियां रहणगियां, और नफरत और क्रोध नूं अपने जीवन 'चों विदा कर दिओ, वाए वाए कर दिओ, गुड बाय कर दिओ, तो तुहाडे जीवन 'ਚ नरक के दरवाजे सदा वास्ते बंद हो जाणगे। और दूजी गल जिद्दां दस्सिया, ये भी याद रखना, हुण आखिरले वचनां 'ਚ ही दसांगे, फिर सत्संग की समाप्ति करांगे कि मालिक की रहमत हर जगह मौजूद है, मेरा मालिक भी हर जगह। हुण जे असीं उहदी रहमत नूं हासिल करना चाहते हैं, उहदी किरपा नूं हासिल करना चाहते हैं, तो फिर सानूं की करना पएगा? अपने मालिक की रहमत ते विश्वास, अपने मालिक की रहमत ते यकीन, अपने मालिक ते पूरा भरोसा करना पैना कि नहीं? हुण तुसीं खुशी चाहते हो, आनंद चाहते हो, सुख चाहते हो, तो फिर अपने दिल ते हथ रख के अपने मालिक नूं कह दिओ कि मेरे मालिक मैनूं तेते पूरा, मैनूं अपने मालिक ते पूरा, मैनूं अपने मालिक दी रहमतां ते पूरा, मैनूं अपने मालिक दी रहमतां ते पूरा, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरियां झोलियां रहमतां नाल, मेरियां झोलियां रहमतां नाल, मेरियां झोलियां रहमतां नाल। बस याद रखना, ये गल जुबान तो नहीं, दिलों मननी है। समझते हो कि नहीं? क्योंकि रब ने कहा फिर जिथे मेरा वास हो जाता उत्थे परेशानी, चिंता, टेंशन, तकलीफ, दुख तो कदी आ ही नहीं सकता। जे कि छोटा जिहा दीवा घर दे विच जगा दिओ तो वह अंधेरे नूं लागे नहीं आण दिंदा, तो जिथे उहदे प्रेम का, विश्वास का एडा वड्डा दीवा रोशन हो गया, उत्थे दुख, तकलीफा, परेशानियां कित्थों आ जाणगियां? समझदे हो कि नहीं? इसलिए उहदी रहमत हर जगह है, खुशियां हर जगह है, आनंद हर जगह है। बस सानू अपने अंदर प्रेम, विश्वास, भरोसा पैदा करना पएगा। जिथे प्रेम है, विश्वास है, उत्थे ही मालिक दी रहमतां मौजूद है। इसलिए जे मालिक दे दर ते आए हो तो पूरा यकीन रखो, पूरा विश्वास रखो कि नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है जे मेरे मालिक की रहमत होंदी है, जदों ओहदी रहमत होंदी है। और फिर एक बार कहांगे सत्संग की समाप्ति तो पहला, कोई भी तुहानूं कहे वो लै बड़ा मुश्किल काम है, ये बड़ा मुश्किल गल है, बहुत बड़ी गल है, तो इन्नी गल कह दिया करो भाई तेरे वास्ते बड़ी होएगी, तेरे वास्ते मुश्किल होएगी, क्योंकि तेरी पहुंच तो बाहर है। पर मेरे मालिक की पहुंच के अंदर सब कुछ ही है। ओहदी रहमत तो बड़ी कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि हर शै नूं पैदा करने वाली ओहदी रहमत ही तो है कि नहीं? ओहदी रहमत
ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਓ, ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਇਹ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਵਾਂਗੇ ਪਵਲਵ ਵਾਲੀ ਥਿਉਰੀ ਕਿ ਘੰਟੀ ਵੱਜਦੀ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਘੰਟੀ ਨਾਲ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਐਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਜਾ ਕੇ ਪਵਲਵ ਦੀ ਡੌਗ ਥਿਉਰੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਜੋੜ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ? ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ, ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਜੋਤਸ਼ੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾੜਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਇਹ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਗਲ ਭਾਰੀ, ਸ਼ਨੀ ਭਾਰੀ, ਇਹ ਭਾਰੀ, ਉਹ ਭਾਰੀ, ਇਹ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਬਣਾਇਆ ਕਿਹਨਾਂ ਹੈ? ਆਪ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਕੰਡਲੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਹਿਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਪੰਡਤਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਕਿਹਨਾਂ ਬਣਾਏ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਗਏ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਝੂਠੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਕਵੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਖਾਣੇ ਤੇ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਖਾਣੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਵੇ ਖਾਣੇ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂਜੀ ਖਾਣਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਣ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ, ਖਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਣਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਸ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਗ੍ਰਹਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਗਏ, ਤੇ ਜੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਕਿਚਨ ਤਾਂ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਤੀਲੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਦਾਲ ਵੀ ਆਪੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਊਗੀ। ਕੌਣ ਆਖਣ ਲੈ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਜਾ? ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਜੇ ਦਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਣ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਘਰ ਕੜਾਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਪਤੀਲੀ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਟੀਵੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬਣ ਜਾਊ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾਲ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਹੋ ਭਾਈ ਆ ਤੂੰ ਪਖੰਡ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਾੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਸੋਚ ਸਕਦੇ, ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਸੱਚ ਸੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਲਿਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ? ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਫਲਤਾ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਬਾਪ ਚਾਹੇਗਾ, ਮਾਂ ਚਾਹੇਗੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ, ਬੁਰਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਬੁਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਤੋਂ ਜੋਤਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਬੁਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲਾਰ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉੱਥੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੁਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ? ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਜੀਵ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕੋ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਕਰੀਏ? ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਭਾਈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇਹ ਦਿਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਕਿਹਦੇ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਦੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ कि पंडित कहते हैं कहीं भी जाने से पहले राशि दिन मुहूर्त देख के निकला करो। पंडित कहते हैं कहीं भी जाने से पहले राशि दिन मुहूर्त देख के निकला करो, मगर हम ये कहते हैं कहीं भी जाने से पहले अपने मुर्शद की सूरत देख के निकला करो। अपने मुर्शद की तस्वीर देखो और याद करो कि हर जगह मेरा मालिक, क्योंकि परमात्मा तो निरंकार है। हुण उहदी कोई तस्वीर हुंदी तां कह देना सी। हुण जद भी रब मिलदा तो मुर्शद दे जरिए मिलदा है। इसलिए विश्वास रखो। अपने मन नूं कित्थे सैट करना अज तो करोगे कि नहीं पहलां दसो, क्योंकि मज़ा तो फिर ही आंदा ना। हुण इन्नी देर तो समझा रहे तो बाद चों माइंड फिर उत्थे शैतान ते सैट होवे, बुराइयां ते सैट होवे कि आह बुरा हो गया, वो बुरा हो गया, फिर तो फायदा ही कोई नहीं होया। फिर तो उही गल हो गई
ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੂਗੇ, ਸੈੱਟ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਗਧਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਹੀ ਗਧਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੰਨਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਦੂ ਟੂਣਿਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਬ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਤੇਰੀ ਭੂਆ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਾਸੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਬਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਾਰੇ? ਇੱਕ ਨੂਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ, ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਮੰਨੂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ? ਫਿਰ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਐਂਟੀਨਾ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਚੈਨਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚਲੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਐਂਟੀਨਾ ਹੀ ਸੈੱਟ ਨਾ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ਰਰੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਝਿਲਮਿਲ ਜਿਹੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿਣੀ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਖਰਰ ਆਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਪਿਕਚਰ ਸਾਫ਼ ਆਣੀ, ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣਾ। ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਟੀਨਾ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਸੈੱਟ। ਉਹ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਚਲੋ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਲਿਕ ਸਾਡੇ ਰੋਮ 'ਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਲਿਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੈੱਟ, ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਜਿਹਦਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਓ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵਚਨ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਡਰ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਫਿਕਰਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਰਾਤ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚੋ ਕਿ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲੋ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਿਆਓ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਰਿਹਾ 13 ਜੂਨ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ, ਉਸ ਦਿਨ ਬੜੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਲੇ ਬਦਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਬੜਾ ਸਾਲਾਨਾ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜੀ ਹੁੰਮ ਹਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੁੰਮ ਹਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਆਪ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਬਾਹਰਲੇ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵਧੀਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਔਰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਭਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ 12 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਰਾਤ ਰੁਕ ਸਕਦੇ 12 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਣ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ 12 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ 13 ਤਰੀਕ ਸਵੇਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। 11 ਵਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ 11 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਫਕਰਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਦੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਦਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਟਾਵਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਨ ਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਲਾਈਟਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਵੀ ਉਤਰਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝਦਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਡਣਾ ਹੈ ਸੀ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਉਸ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਕਿ ਨਾਮ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋਤਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੰਦਾ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੰਜਰ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਇਲਟ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੈਸੰਜਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੌਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਣਾ, ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ, ਪਲੇਨ 'ਚ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਹਾਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਉਡਾਉਣਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਘੁਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਭਾਈ, ਸੌਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਰੈਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ। ਇਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਲਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਬੈਲਟ ਲਾ ਲਓ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਬੈਲਟ ਲਾ ਲਓ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਪਲੇਨ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਪਾਇਲਟ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਿਰਫ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਐ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਲੇਕਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਉਮਰ ਭਰ ਵੀ ਨਾ ਪਾ ਸਕਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਟਾਫਟ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਚੁੱਭੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਸਾਗਰ ਚੁੱਭੀਆਂ ਲਾਓ, ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਨਾ ਬਣੋ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੇ ਚੁੱਭੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੋਤੀ ਉਹ ਸਾਗਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ 13 ਤਰੀਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਹਮ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਫੋਨ ਕਰੋ, ਬੁਲਾਓ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਚੱਲ ਬਈ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਚੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੋ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਮ ਹਮਾ ਕੇ ਔਰ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲਓ। ਔਰ ਨਾਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਨੇਕ ਅਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾ ਸਕੋ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ, ਦਰਦਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਦੂਰ ਕਰਨ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਝੋਲੀ ਮਾਲਿਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। ਔਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜੀਵ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉਹ ਜੀਵ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਉਹਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ, ਉਹਦੀ ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ, ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਜੀਵ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਔਰ ਉਹ ਜੀਵ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਫਰਿਆਦਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ 'ਚ ਮਾਲਿਕ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਸਮਰਿੱਧੀ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ, ਦਇਆ, ਮਿਹਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ।
जय माता दी। सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार कांटिया शरीफ चैनल को और बेल आइकन दबाइए मालिक जी के लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।